सतगुरु नानक परगटया, मिटी धुंध जग चानन होआ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सतगुरु नानक परगटया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। सो असीं इस वेले मौजूद हाँ करतारपुर साहब जाण वाले उस कॉरीडोर ते जिहड़ा डेरा बाबा नानक तो श्री करतारपुर साहब नूं जांदा है, जिहड़ा कि 2019 दे विच 9 नवंबर नूं ओपन होया सी, संगतां वास्ते खुल्लिया सीगा ते उदों जथे जिहड़े आ ओह इत्थों जाके उत्थे नतमस्तक हो के आए। पर कुछ ही महीनों के बाद करोना दे करके ये लांघा जिहड़ा आ भारत सरकार ते पाकिस्तान गवर्नमेंट दे वल्लों बंद कर दिता गया। पर उस तो बाद दे विच हुण गुरु नानक पातशाह दे 552वें प्रकाश पुरब के मौके दे उत्ते भारत सरकार ने एक बार फिर ये लांघा जिहड़ा आ ओह संगतां वास्ते खोल दिता है। ते इस लांघे दे राही हुण संगतां जिहड़ियां आ जिवें पहलां रजिस्ट्रेशन करवा के नतमस्तक हो के आउंदियां सन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब, जिथे गुरु नानक पातशाह ने किरत करो नाम जपो ते वंड छको दा सिद्धांत जिहड़ा आ ओह दिता समुची मनुखता नूं। ते नाल दी नाल आप अपने हत्थीं उस जगह दे उत्ते उन्हां ने खेती कीती। सो उस स्थान के दर्शनों वास्ते ये एक बड़ा वड्डा समुचे विश्व की हिस्टरी दे विच एक मील पत्थर सी कि पाकिस्तान ते भारत दे जिवें दे रिलेशन आ वो बड़े कुड़त्तन भरे हमेशा ही रहे आ। ते खास तौर पर गल करिए सियासी लोगों ने उस दे विच ज़्यादा कुड़त्तन जिहड़ी आ वो भरी है। चाहे कि आम लोग एक दूजे नूं मिलना जरूर चाहुंदे आ, पर ये लांघा खुल्लण दे नाल एक बार वो कुड़त्तन जिहड़ी आ दूर होई सीगी। पर करोना दे आउण करके ये लांघा जदों बंद हो गया तो उस तो बाद दे विच संगतां दे विच बड़ी निराशा सीगी कि ये लांघा दोबारा जरूर खुल्लना चाहिए। फिर अरदासां दा सिलसिला शुरू होया, जिवें कि ये लांघा बनन तो पहलां अरदासां हुंदियां सन कि लांघा खुल्ले, इत्थों थोड़ी ही दूरी दे उत्ते करतारपुर साहब असीं जाके नतमस्तक होईए। सो ये लांघा हुण दोबारा जिहड़ा आ संगतां दीआं अरदासां दे सदका खुला आ। ते इस वेले असीं बिल्कुल जिहड़ी डेरा बाबा नानक तो एंट्री आ इस लांघे दी उस दे उत्ते खड़े हैं, जिथे रबाब जिहड़ी आ वो लगी हुई है ते एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना वो लिखिया होया ते नाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद तक जिहड़ा मूल मंत्र आ वो भी इत्थे लिखिया होया आ। सो ये तुसीं देख सकदे हो कि एक शानदार रोड जिहड़ा कि इत्थों सिद्धा करतारपुर साहब कॉरीडोर तक पहुँचदा आ। उत्थों तुसीं अपना जिहड़ा पेपर वर्क आ वो पूरा करके उस तो बाद दे विच अगे तुसीं कॉरीडोर राही एंटर होके पाकिस्तान वाले पासे गुरुद्वारा करतारपुर साहब दे दर्शन दिदारे जिहड़े आ वो कर सकदे हो। सो अज असीं इत्थे पहुंचण दा साडा मकसद यही सीगा कि लांघा दोबारा खुला आ ते तुहानूं असीं इत्थों आके दसीए कि ये लांघा जिहड़ा आ वो खुला ते कल नूं इत्थों जिहड़ा आ वो भारत दे वाले पासियों पंजाब दे CM जिहड़े आ वो ते नाल समुची कैबिनेट जिहड़ी आ इत्थों उत्थे जाके नतमस्तक होएगी। ते जथे जिहड़े आ अज भी एक जथा जिहड़ा वो पहलां सवेरे रवाना होया आ। सो असीं धन्नवाद करते हैं भारत सरकार का भी, पंजाब गवर्नमेंट का भी, श्रोमणी कमेटी का भी, नाल पाकिस्तान सरकार का भी, सारिਆਂ ਦਾ ही धन्नवाद करते हैं क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ही ये लांघा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। सतगुरु नानक परगटया, मिटी धुंध जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुरु नानक परगटया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ कॉरीडोर के उत्ते खड़े हैं। तुसीं देख सकते हो इत्थों दो गेट जिहड़ा एक एंट्री तो एक एग्जिट जिहड़ा गेट आ वो दोनों गेट नज़र आ रहे हैं, जिथे गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी एक स्वरूप है वह भी लगाया गया है। एक ओंकार का निशान जिहड़ा दोनों गेटां दे विचकार जिहड़ा नज़र आ रहा है। तो इधरले पासे भारती जिहड़ा झंडा आ
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆ ਆ, 49 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਥੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਸੜਤਾ ਪਣ ਸੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ सब जगत दे नानक आदमते जे को कद कद अंदर तन मिसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ मिटी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगटिया नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ मिटी धुंध जग चानण होआ सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ? ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਥਾ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਕੇ, ਔਰ 552ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ 1:30 ਵਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦੀ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਧਰ ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ
ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਆ? ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਔਖੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਹਟਾਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ
ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।